विषयं जटिलम् वार्ता समग्रं विश्लेषण निक्षिप्तं स्पेशल रिपोर्ट సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు సాయంత్రం 8:30కు మన జీవనం జీవనదులే. జీవనదులు కాలుష్యం కాకుండా కాపాడుకుందాం. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. నమస్కారం, జనతా న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. బిల్లుపై సభలో మాట్లాడేందుకు సిద్ధమైన సీఎం కిరణ్. రేపు లేదా ఎల్లుండి ప్రసంగించే అవకాశం. రేపటికి వాయిదా పడిన శాసన మండలి. బిల్లుపై ఇరు ప్రాంత నేతల ఆందోళన. సమైక్య రాష్ట్రంలోనే రాయలసీమ శ్రేయస్సు. బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామన్న పయ్యావుల. తెలుగుదేశం పార్టీ సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారన్న శైలజనాథ్. సోనియాను విమర్శించేందుకు పయ్యావులకు అర్హత లేదని వ్యాఖ్య. బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ ను కలిసిన జీవిత రాజశేఖర్. త్వరలో కమలం తీర్థం పుచ్చుకుంటామన్న దంపతులు. ఇప్పుడు అసెంబ్లీ నుంచి లైవ్ చూద్దాం. What anti-national? What anti-national? And sir, and the prominent Hindus who were there in the Nizam, sir. Maharaja Krishan Prasad, Sarojini Devi, Raja Lal Deen Dayal, Diwan Bahadur, and many others, sir. So we should not say that. Let us come on. The Nizam bill, Nizam rule. I took a strong objection. I wouldn't have said this. I was forced to say this because of the mentality prevailing in the minds of Rayalaseema and Andhra leaders, whether it is from this side or this side, both have the same mentality. They said Hyderabad. No. Hyderabad is a developed place. Hyderabad was not underdeveloped. And the Hyderabad was developed very well before, sir. And also, sir, Please express your opinion. If one is fighting, let us. A small advice to Please express my learned friend, Legislative Affairs Minister, opinion on the bill, please. sir, if you're fighting for a cause of United Andhra Pradesh, if you're fighting for it, be on track, fight for the cause, dedicate yourself for the cause, sacrifice yourself for the cause. By you deviating from your cause and talking about Nizam shows how sincere and committed you are towards keeping the state united, and the people of Andhra and Rayalaseema are seeing them, and now it is open for them how sincere they are. First, I want to know who the people of Rayalaseema and Andhra trusted them and thought that the state will not be bifurcated. Who did they trust? Who broke their trust? Nizam has nothing to do with the bifurcation of the state. Why are you bringing Nizam? You brought Nizam and forced Akbar Owaisi to come for the rescue of the Nizam. And I came for it. I have to set the record straight. If not, I wouldn't have deviated from the topic. Please try to come on the That topic. is why I have to say. And try to come on the topic, please.
And also, my honorable friend has said, there is no newspapers in Telangana. No. Telangana had many newspapers. Let him complete. I'll give you an opportunity. Many newspapers. I will read out. I'll give you. In 1886, Shaidiya Chandrika from Hyderabad, Dina Vartanam from Sultan Bazar, Samyukta Sangha Vartamani I'll give you my. from Madira Khammam. In 1913, Hitta Bodhani, Vanparti. 1970, Andhra Mata from Sikandrabad. 1920, Mulag Varthami, Khammam. 1921, Suvarthami, Mehbubnagar. 1922, Telugu from Warangal. 1922, Nilagiri from Nalgonda. 1923, Siva Parachiri from Warangal. 1922, Rayat from Hyderabad. 1925, Needu from Sikandrabad. Bhagyanagar, Golconda, Patrika, Idhi Hindu, Sujata, Telugu Talli, Dakkan Kesri, Vibhuta, Divya Vahani, Shobha, Telangana, Imroj. इतने न्यूज़पेपर्स थे तेलंगाना में क्या न्यूज़पेपर्स नहीं थे? सर, आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. दे से दैट के नहीं थे. ऐसा नहीं था. हैदराबाद स्टेट कोई पिछड़ा हुआ स्टेट नहीं था. हैदराबाद स्टेट कोई बिल्कुल ही तबाह बर्बाद स्टेट नहीं था. हैदराबाद स्टेट वाज अ सरप्लस स्टेट. Hyderabad state was a developed state. Hyderabad city was a developed state, prosperous state in all walks of life. I'll give you. Hyderabad was never far behind. Underground drainage was also there. And to continue, sir, Legislative Affairs Minister. Sir, the Hyderabad Assembly. The Hyderabad Assembly had discussed. Sir, through you, sir. Sir, through you, sir. I would like to know from the leader of the House, the Chief Minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, is this your stand also to criticize Nizam and criticize the Muslim rule and criticize the Hyderabad? Do you agree with the stand taken by Mr. Shailajanath? 1 second. I want the Chief Minister to clarify on that. Please sit down. 1 second. This is Yes, not... Docs. Yes, Legislative Affairs Minister Garu. 1 second. I have. Yeah. No, 1 second. 1 second. Don't get hesitated. Yeah? Don't get hesitated. You have been repeatedly taking the Legislative Affairs Minister's name. I have to give. Don't get agitated, my dear. Please go back to your seat. You are being repeatedly taking the name of the Legislative Affairs Minister. I have to give an opportunity. Please sit down. वैसे साहब आप बैठिए ना. नहीं. After all, he is a Legislative Affairs Minister. I have to give an opportunity for him to. I know. Please sit down. Please sit down. Yes. Of course, it is your country. Please sit down. 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 He didn't say anything like that. Please sit down. आप बैठिए ना. Why are you getting agitated? Please resume your seats. Please. I have something to speak. I have something to say. आप बैठिए ना. OIC Saab, I have something to say to the House. Please ask your members to sit down. I'll. Please. Please go back. OIC. This is not the place to fight like this. This is a noble house. Come on, please go back to your seats. OIC Saab, I have something to. I have an announcement. Please sit down. Please sit down.
Please sit down. Please sit down. Please sit down. OIC, I have some announcement. Allow me to speak here. Please take the mic. Please take the mic. Please take the mic. Allow me to speak. You are not allowing me to speak at all. Please. You want me to speak or not? Yeah, please. Ask your members to go back to the. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please go back. Yeah, please go back. Please go back. OIC sir, please request your members to resume their seats. I have something to. I'll do that. I'll do that. Please go back to your seats. I'll do that. Please go back to your seats. And I'll do that. Please go back to your seats. Yeah, I have something to announce in the house. Go back. I'll do that. Please go back. You're all respected members of this house. I am making repeatedly an appeal to you all. Please go back to your seats. I have something to announce in the house. Please go back. This is regarding Dr. Babasaheb Ambedkar. I have to make some announcement. Please go back to your seats. And I'll give you a mic. Go back. Go back. Please go back to your seats. Yes. Raghuvera Reddy garu. సార్ నా అప్పీల్ ఏమంటే గౌరవ సభ్యులతో నా అప్పీల్ ఏమంటే 4:30కు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ అన్వైలింగ్ ఉంది సార్. అందరూ వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నా రిక్వెస్ట్ అక్బర్ గారు కూడా మీతో కూడా అనేది వారు ఇంకా కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటే రేపు చేయమని చెప్పండి. దయచేసి సభను అడ్జర్న్ చేసి అక్కడ మాకు అందరికి కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సింది కోరుతా ఉన్నాను. Please go back to your seat. After all, I expect the same from the members also. After all, I expect the same from the members also. Please, I have been repeatedly requesting. Please go back to your seat. Of course, please go back. Please, आप बैठिए ना. Please sit down. Please sit down. Please allow me to speak. Yeah, आप बैठिए ना sir. Please sit down. Please sit down. Please sit down. I request all the members to assemble in the lawn in front of the assembly building. I request all the members. I'll do that. Please sit down. Please sit down. No, please sit down. What is this? I request all the members to assemble in the lawn in front of the assembly building for the unveiling of the statue of Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar by His Excellency the Governor of Andhra Pradesh at 4:15 p.m. Now the House is adjourned to meet again at 9 a.m. tomorrow. శాసన మండలి మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన ముసాయిదా బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా ఇరు ప్రాంతాల నేతలు విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడంతో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. దీంతో మండలి చైర్మన్ చక్రపాణి సభను రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. మీకు అవకాశం ఉంటే మీరు చెప్పండి. కాదు, అరే కూర్చో 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 అరే కూర్చో భాయ్.
సుధాకర్ రెడ్డి గారు కూర్చోవాలి మీరు అనవసరం డిస్టర్బ్ అరే కూర్చో భాయ్ కూర్చోండి కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి రాజకుమార్ గారు మీరంతా కూర్చోండి కూర్చోండి శ్రీనివాస నాయుడు గారు కూర్చోండి 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 టైం వేస్ట్ అనవసరంగా నేను మాట్లాడతాను కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి సిట్ డౌన్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు మీరు కూర్చోండి అరే కూర్చోండి సుధాకర్ రెడ్డి గారు అరే సుధాకర్ రెడ్డి కూర్చోవా అరే టైం కూర్చో అరే కూర్చో బాయ్ కూర్చోండి కార్మికులకి ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఐఐఎఫ్ఎల్ గోల్డ్ లోన్ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తోంది మీ అవసరాలకు సులభ మార్గంలో త్వరగా డబ్బు పొందేందుకు. దీని కొరకు మీకు కావాలి కేవలం 3 వస్తువులు: గుర్తింపు కార్డు, ఇంటి చిరునామా పత్రం మరియు మీ బంగారం. మీ ప్రతి అవసరాలకి ఐఐఎఫ్ఎల్ బంగారంపై అప్పులిస్తుంది. మీ కుటుంబంలో పెళ్లి కావచ్చు, మీ పిల్లల ఉన్నత విద్య కావచ్చు, దేనికైనా ఉపయోగించవచ్చు. అత్యవసర వైద్య చికిత్స మొదలుకొని మీ స్వప్నాల గృహాన్ని కొనే వరకు, ఇక మీ బంగారాన్ని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లే వరకు మా సేఫ్ లాకర్ లో భద్రంగా ఉంటుంది. ఈ నంబర్కు ఒక మిస్డ్ కాల్ చేయండి. 080-300-88600. శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి జ్యోతిషాలయం, మెహదీపట్నం. కొండ దేవతల పూజారులు కె కోటేశ్వరరాజు. సెల్ నంబర్ 9703841449. మేము మా తాతల నాటి నుండి ముఖము, చెయ్యి, వాస్తు చూసి జ్యోతిష్యం చెప్తూ ఉంటాం. ప్రేమ, పెళ్లి, సంతానం లేని వారికి, భార్యాభర్తల సమస్యలు, కోర్టు సమస్యలు, వ్యవసాయ ఫలితాలు, రాజకీయ ఫలితాలు, విదేశీ ప్రయాణం, ప్రమోషన్, చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, మనశ్శాంతి, లక్ష్మీ శాంతి, ఆరోగ్య శాంతి, చెడు ప్రయోగాల నివారణకు శాంతి చేయబడును. మరియు నరఘోష, నాగదోషం ఉన్నవారికి, ఇంకా ఎటువంటి గ్రహాలకైనా పూజలు చేసి యంత్రాలు ఇవ్వబడును. అన్ని రోగాలకు వనమూలికలతో వైద్యం చేయబడును. మా అడ్రస్ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర, అంబా థియేటర్ ఎదురుగా, మెహదీపట్నం, హైదరాబాద్. G. Pullareddy Sweets, now at Kondapur. Share your happy moments with pure ghee sweet. ఓం శక్తి జ్యోతిష్యాలయం, హైదరాబాద్. గత 10 సంవత్సరాలుగా జ్యోతిష్య కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తూ విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న అనుభవజ్ఞులైన పోయదొర పివిఎన్ రాజు గారు. సెల్ 9550000207. ఈ భూమి మీద దైవశక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో, దుష్ట శక్తులు ఉన్నవి కూడా అంతే నిజం. మనకు తెలియకుండానే మన చుట్టూ ఎన్నో దుష్ట శక్తులు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మనం అనారోగ్యం పాలవటం, కుటుంబ కలహాలు ఏర్పడటం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావటం, మనశ్శాంతి లేకపోవటం, వ్యాపారంలో నష్టాలు, ధన నిలకడ లేకపోవటం, ఇలా ఎన్నో సమస్యలకు గురవుతూ ఉంటాం. మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా జ్యోతిష్యం ద్వారా పరిష్కారం చూపబడును మరియు శత్రుదోషం తొలగించబడును. బాలగ్రహ దోష శాంతి చేయబడును. ఎటువంటి సమస్యలున్నా కేవలం 21 రోజుల్లో పరిష్కారం చూపబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మా అడ్రస్ కరెంట్ సబ్ స్టేషన్ ప్రక్కన, ముషీరాబాద్, హైదరాబాద్. సువర్ణ సాంప్రదాయక సంపదని సొంతం చేసుకోండి. పరంపర బై జోసానికాస్. సువర్ణ
సాంప్రదాయక సంపదని సొంతం చేసుకోండి. పరంపర బై జోసాలకాస్. బ్యాక్ టు న్యూస్. రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు గతంలోనూ అనుసరిస్తున్న విధానాలను ఇక్కడ ఎందుకు అమలు చేయడం లేదని టీడీపీ నేత పయ్యావుల కేశవ్ ప్రశ్నించారు. భారతదేశంలో తాము ఏమైనా 2వ తరగతి పౌరులమా అని మండిపడ్డారు. సభలో తీర్మానం పెట్టడానికి ఓటింగ్కి ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్ర విభజనపై రాత్రికి రాత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారని, బిల్లు తయారు నుంచి సభలో ప్రవేశపెట్టే వరకు అడుగడుగునా ఉల్లంఘనలేనని ఆయన మండిపడ్డారు. ఉత్తరాంచల్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి 3 రాష్ట్రాలు సార్. ఈ 3 రాష్ట్రాల ఏర్పాటులోనూ ఈ 3 రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకి ఆ శాసనసభల ఏకగ్రీవ తీర్మానం మా రాష్ట్రాల విభజన కోరుకుంటున్నాము అని వచ్చిన తర్వాతనే నిర్ణయం జరిగింది సార్. బీహార్ రాష్ట్రంలో మొదటిసారి ఆ తీర్మానం రాలేదు సార్, తిప్పి పంపించడం జరిగింది సార్. మళ్ళీ ఆ ఏ లల్లు ప్రసాద్ అయితే ఓవర్ మై డెడ్ బాడీ బీహార్ విభజన జరగాలన్నటువంటి లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ ని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత, తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్న తర్వాత, ఆ శాసనసభ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసిన తర్వాతనే సాధ్యమైంది సార్. సార్ పదే పదే మిత్రులు చెప్తున్నారు సార్, ఈ శాసనసభ తిరస్కరించినా మాకు బాధ లేదు, ఓడించినా మాకు బాధ లేదు. అందున్నప్పుడు మరి మా బాధను చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను సార్. ఓటింగ్ తీర్మానాన్ని పెట్టడానికి ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారని అడుగుతున్నాను సార్. ఓటింగ్ జరపడానికి ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను సార్. ఒకవేళ రాజ్యాంగంలో అట్లాంటి అవకాశమే లేనప్పుడు మీరు ఏం చేసుకున్నా మేము చేయగలమన్నటువంటి కేంద్ర పార్లమెంట్కి అటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయని మీరు భావిస్తుంటే మీరు ఎందుకు ఓటింగ్కి ముందుకు రావడం లేదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను సార్. సార్ ఈ భారత ప్రభుత్వం అట్లా చేయజాలదు సార్. ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద వేసినటువంటి సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ ముసాయిదా బిల్లుపై మాట్లాడేందుకు పూర్తిగా సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది. ఆయన మంగళవారం లేదా బుధవారం శాసనసభలో బిల్లుపై మాట్లాడనున్నారు. ఇందుకోసం 450 పేజీలతో కూడిన ప్రసంగాన్ని చదివేందుకు సీఎం కసరత్తు చేసినట్టు సమాచారం. అసెంబ్లీలో విభజన బిల్లుపై సీఎం ప్రసంగించేందుకు రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. 450 పేజీలతో కూడిన ప్రసంగాన్ని చదివేందుకు సీఎం కసరత్తు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. మంగళవారం సీఎం ప్రసంగించే అవకాశముందని అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర విభజనను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న సీఎం కిరణ్ పకడ్బందీగా సమర్థంగా సభలో వినిపించాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే అసెంబ్లీలో సీఎం మాట్లాడుతూ సమయం వచ్చినప్పుడు విభజనను ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నానో వివరిస్తానని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. మా హైకమాండ్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి నేను భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా ఎందుకున్నాను కూడా ఈ హౌస్కి చెప్తానన్నాడు. సో నేను మా హైకమాండ్ నిర్ణయాన్ని నేను పాటిస్తానని చెప్పిన మాట వాస్తవమే. పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పాను, ఇక్కడ కూడా. కానీ అది హేతుబద్ధంగా లేదు, సక్రంగా లేదు అని ఈ హౌస్లో చెప్పిన తర్వాత నేను ఎందుకు విభేదిస్తున్నాను ఆ నిర్ణయాలు కానీ ఈ హౌస్కు చెప్తాను, ప్రజలకు చెప్తాను. దీంతో తన వాదనను వినిపించేందుకు పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. స్థిరమైన నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఓట్ల రాజకీయాన్ని చేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మూలంగానే రాష్ట్రానికి ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని మంత్రి శైలజానాథ్ ఆరోపించారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవమైన విశాలాంధ్ర కోసం పాటుపడ్డ ఎన్టీఆర్ మృతికి కారణం చంద్రబాబేనని ఆయన దూషిస్తూ సోనియా గాంధీ గురించి మాట్లాడగలిగే అధికారం టీడీపీకి లేదని అన్నారు. నిజంగా తమకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే వెంటనే సమైక్య తీర్మానం చేయాలని శైలజానాథ్ సవాల్ విసిరారు. భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం, ఆ రోజున ఖాసిం రజ్వీ గారు భారత సేన ఇటువైపు కన్నెత్తి చూస్తే 1 కోటి మందికి పైగా హిందువుల ఆంధ్రుల శవాలు కాలుతూనో చంపబడో కనిపిస్తాయి ఇక్కడ అని చెప్పిన కారణాన, అట్లాగే ఆ రోజున ప్రజలు పడుతున్న కడగండ్లు వారు బానిసత్వం దేశం సమస్య అధ్యక్ష, ఈరోజు రాష్ట్రం కూడా కాదు అధ్యక్ష. దౌర్జన్యం ఉంటే ఉండొచ్చట, బానిసత్వం ఉంటే ఉండొచ్చట, దోపిడీ ఉంటే ఉండొచ్చట, ఇంకా ఏమైనా ఉండొచ్చట. కానీ నిజాం గారు కట్టిన ప్యాలెస్, నిజామా గారి గెస్ట్ హౌస్, ఒక కాలేజ్ అధ్యక్ష, ప్రత్యేక రాజ్యం అధ్యక్ష. అది ఆ రోజున
ప్రత్యేక రాజ్యం, అటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యలు ప్రజలు అనుభవించారు కాబట్టి నిజాం సంస్థానంలోని ప్రజలు ఆహ్వానిస్తే ప్రజల రక్షణార్థం భారత ప్రభుత్వం నిజాం రాజును ఓడించి అధ్యక్ష నిజాం రాజును ఓడించి స్వాధీనపరుచుకొని ఈ భారతదేశంలో కలిపిన వైనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే నిజాం ప్రభువును కీర్తించే ఏ చర్య అయినా సరే భారత రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నట్లు ఆనాటి బాధలు పడ్డ దౌర్జన్యానికి గురైన చేర్చబడ్డ ఆడవాళ్ళ మోసగించబడ్డ రైతుల రాష్ట్ర విభజన నిర్ణయానికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉందని ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత వెంకయ్యనాయుడు పునరుద్ఘాటించారు. సీమాంధ్ర ప్రాంతవాసుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ కేంద్రం తాము చేసిన పొరపాటును గుర్తించాలని సూచించారు. విభజన ముసాయిదా బిల్లుపై తెలంగాణ వాసుల్లోనూ కొన్ని అనుమానాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. మీరు తెలంగాణ అంశంపై ఎన్నికలు పోరాడి గెలిచారు. 2004 నుంచి 2014 వరకు ఏం చేస్తున్నారు మీరని అడుగుతున్న 10 సంవత్సరాల కాలం పూర్తయింది. కొందరు అడుగుతున్నారు అక్కడక్కడ నాయుడు గారు మీరైతే ఏం చేస్తుండేవాళ్ళం. మేమైతే ఏం చేస్తుండేవాళ్ళం అంటే ఎన్నికల సందర్భంగా బిల్లులు తెచ్చేవాళ్ళం కాదు. మేము అయి ఉంటే 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ల ముందు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఈ బిల్లుపై విస్తృతంగా చర్చ జరిపి ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న మా పార్టీ ప్రజలతో మాట్లాడి వాళ్ళని మానసికంగా దీన్ని తయారు చేసి వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకుని వాటిని పరిష్కరించి తీసుకుని ముందుకెళ్లేవాళ్ళం. ఒక్క విషయాన్ని అందరూ గమనించాలి. ఢిల్లీలో ఉన్న పత్రికల వాళ్ళు కూడా గమనించాలి. ఎలక్షన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చర్చ జరిగే చర్చ అవుతుందో దాంట్లో కొంత రాజకీయ ధ్వని కనబడుతుంది. రాజకీయ పార్టీలు కూడా దాన్ని బట్టి తమ వైఖరిలో కొంత మార్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మేము తెలంగాణకు అనుకూలం అని చెప్పాయి. బీజేపీలో చేరేందుకు సినీ నటులు జీవిత రాజశేఖర్ సిద్ధమయ్యారు. అందుకోసం ఢిల్లీలోని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ ను కలిశారు. మోడీ నేతృత్వంలోనే దేశానికి అభివృద్ధి సాధ్యమని ఆ సందర్భంగా వారు పేర్కొన్నారు. అయితే తాము ఇంకా చేరలేదని సినీ నటి జీవిత రాజశేఖర్ తెలియజేశారు. తాము ఇంకా బీజేపీలో చేరలేదని, భవిష్యత్తులో చేరే అవకాశం ఉందని ఆమె అన్నారు. జీవిత రాజశేఖర్లు బీజేపీలో చేరుతామనే ప్రచారం ఊపందుకోవడంతో ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సో ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడికి మేము వచ్చింది నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారిని కలిసి ఆయనతో కొన్ని మాట్లాడాలని వచ్చాం. మేమేం మాట్లాడాం, ఆయన ఏం మాట్లాడాలో వాడు చెప్పారు. అండ్ డెఫినెట్గా జాయినింగ్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఇప్పుడు జరగలేదు. మేము వి విల్ జాయిన్ ద పార్టీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. షార్ట్గా నా పీపుల్ వాంట్ చేంజ్. మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఉన్న పొలిటికల్ సినరియో ఎలా ఉందని, కరప్షన్ ఎంత ఉందని అన్ని మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. పీపుల్ వాంట్ చేంజ్ అండ్ దిస్ చేంజ్ కెన్ బి గివెన్ ఓన్లీ బై బీజేపీ. సో అందరూ ఎంతో ఢిల్లీ పోలీసులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి తీసుకురావాలన్న దేశ రాజధాని సర్కారు డిమాండ్ను కేంద్ర హోంమంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే తిరస్కరించారు. కాగా ఢిల్లీ పోలీసులపై చర్యలు విచారణ తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. అయితే విచారణ నివేదిక వచ్చే వరకు కేజ్రీవాల్ ఓపిక పట్టాలని సూచించారు. इंक्वायरी होने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली फिक्सअप हो जाए, उसमें किसी का प्रभाव न हो जाए और वो जल्द इंक्वायरी करेंगे ऐसा मुझे बताया है. मैं सहमत हूँ कि पद का गरिमा को देखते हुए उनको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हम करेंगे. గుజరాత్లో 2002 నాటి మారణ హోమానికి నరేంద్ర మోడీయే కారణమని అందరూ విమర్శిస్తూ ఉంటే బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్ మాత్రం మోడీకి బాసటగా నిలిచారు. నాడు గోద్రా ఘటన తర్వాత జరిగిన మత ఘర్షణలపై గుజరాత్ సీఎం మోడీ క్షమాపణ చెప్పనవసరం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఘర్షణల కేసులో మోడీ నిర్దోషి అంటూ కోర్టు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సల్మాన్ ఈ విధంగా చెప్పారు. మోడీని ప్రధానమంత్రిగా ఆమోదించే విషయంలో మాత్రం ఆయన ఏమీ చెప్పలేదు. We flew kites with him and we flew kites, the other places were definitely endorse the best person for the job. No, I really don't know because I don't follow politics that much and I don't have any qualms in taking any names, but also I do not want my judgment to influence millions and billions of fans. The fact that I take a name. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. బిల్లుపై సభలో మాట్లాడేందుకు సిద్ధమైన సీఎం కిరణ్ రేపు లేదా ఎల్లుండి ప్రసంగించే అవకాశం.